درود تماشابینان عزیز، برنامه سالم بمانید است پیشنهاد شما و در این برنامه ما اطراف بیماری‌های گرده با متخصصان ساحه شهلاب بابانظرова و نورولوگ کریمов صحبت داریم. پس در ادامه برنامه با ما باشید تا مصلحت و توصیه‌های سودمند را برای خود گیرید. چی باعث بیمارشوی گرده ها می‌گردد و آیا می‌توان از سنگ و قوم پیدا گردیده در گرده ها با آسانی رها یافت؟ آیا با یک گرده می‌توان سالم بود؟ با این و دیگر سوال‌های خود در ادامه برنامه پاسخ خواهیم یافت. چون بزرگ سخن سعدی شیرازی میگوید بنی آدمی اعضای یکدیگر است که در آفرینش زی گوهر است. چون عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. واقعا هم چون عضو در ارگانیسم انسان دردمند می شود فکر میکند که تمام ارگانیسمی کس درد دارد و دردمند است. از این رو برای همیشه سالم ماندن ما و شما رو میباید که در سالمی خود در حفظ سلامتی خود احتیاطکار باشیم و چون امروز در برنامه نوبتی سالم بمانید اطراف بیماری های گرده صحبت میکنیم. از متخصصان ساحه میخواستم در آغاز برنامه پرسان باشم که در مورد وظیفه اساسی گرده در ارگانیسم انسان مفصلا شرح میدادید. مرحمت. وظیفه گرده نهایت زیادند. وظیفه اساسی گرده این در جای اول در حاصل کردن پیشاب برای ارگانیسم خدمت میرساند و وظیفه دیگر گرده این تنظیم مبادله آب و نمک در ارگانیسم همه الکترولیت ها را تنظیم میکند و باز وظیفه دیگر این تنظیم فشار خون، فشار دیاستالیکی نیز باز با گرده وابستگی دارد. وظیفه دیگر گرده این در حاصل شوی خون برای ارگانیسم که گرمانهای اریتروپویتین حاصل میکند و در تنظیم فشار خون که رنین حاصل میکند و در تنظیم ویتامین دی که برای ارگانیسم مواد اساسی به شمار میرود اشتراک میکند. و یک وظیفه اساسی گرده این می باشد که همه موادهای نالازمی که در نتیجه پوستچشی سفیده ها در ارگانیسم حاصل می شود توسط فیلتر کنانی از ارگانیسم توسط با واسطه پیشاب اخراج میکند. این وظیفه اساسی گرده به حساب میرود. سیستم بیماری گرده دو قسم اساسی را در بر میگیرد که اورولوژی و نفرولوژی. بیماری اورولوژی و اندرولوژی این برای آزاد کردن یعنی راههای پیشابگذر متخصص اورولوگ به این بیماری ها طبابت میکنه و متخصص نفرولوگ باشد محض به خودی همین پرنخیم گرده هر تغییراتی که در خود مغز گرده با وجود می آید به این متخصص نفرولوگ طبابت و سر کار میگیرند. سلامت باشید. بینندگان گرامی اینجا با هم یک نواری کوتاه را میبینیم و باز هم بعداً صحبت را ادامه میدهیم. گرده عضو جفت است که در قسم میان در نزد دیواره شکم از دو طرف ستون مهره جایگیر شده است. گرده یکی از مهمترین عضو بدنی آدم به شمار می رود. آن شکل لوبیوگی دارد. گرده را از بیرون غلافه سفته احاطه کرده است. سطح آن در زیر غلافه هموار بوده رنگ جگری دارد. درازی گرده 10-12، پهنیش 5-6 و قفسیش 3-4 سانتی متر می باشد. گرده 120-200 گرم وزن دارد. وظیفه اساسی ترین آن برطرف کردن پسمانده ها توسط پیشاب می باشد. در یک شبانه روز از 6 تا 8 لیتر خون بدن انسان از 20 تا 25 مرتبه توسط گرده ها گردش می خورند. یعنی در مجموع گرده ها قریب 180 لیتر خون را در هر 24 ساعت فیلتر می کند. من چی باعث می شود که گرده های کس آسیب یابد؟ مثلا کدام عامل ها هستند که باعث آن می گردد که گرده یا گرده های کس آسیب یابند و به بیماری گرفتار شوند؟ عامل‌های زیاد می باشد که به بیماری گرده آورده می رساند. از جمله بیماری التهابی که در سیستم جمع آورنده گرده ها به وجود می آید. این در جای اول التهاب می باشد. شمال کشی، استعمال زیادی نمک ها، استعمال زیادی غذای سفیدهای حیوانی داشته همه این باعث می شود که گرده ها آسیب یابند. بیماری های فشار بلندی در ارگانیسم آدم اگر دور و دراز دوام کرد بیماری گرده و از این می رساند. باز بیماری دیابت قند، بیماری های سنگی گرده ها آسیبی به نهایت وزنین می‌دهد. بیماری هایی که وابسته به گرده هستند کدام علامت و نشانه ها را دارند که مثلا خود شخص هنگام پیداشوی در هنگام احساس درد معاین کند که به بیماری گرده گرفتار شده است؟ در مرحله های اول اگر شخص بیماری گرده داشته باشد مرحله های شدید، مرحله های اول در منطقه کمر پیدا می شود. اگر پروسس التهابی باشد زود پیشاب کنی، هنگام سحرگاهان ورمی‌ها در زیر چشمان دیده می شود که این یکی از نشانه‌های بیماری‌های نسبتاً سبک بیماری التهابی می باشند.
ва боз бемориҳои вазнинтаре ҳаст ки нишонаҳои варам дар тамоми бадан варамиҳо пайдо мешавад, баландшавии фишори хун дида мешавад, камшавии пешоб ки ин яке аз боз бемориҳои нефрит мегӯянд ба он вобаста мебошад. ин аломатҳо метавонад ки бештар пайдо шавад. худи шахс муайян карда метавонад ки масалан ҳангоми эҳсоси дард дар камар ё аз рӯи аломатҳое гуфтед ки ба бемории гурда гирифтор аст? бале, агар шахс зуд пешобронӣ дида шавад, масалан дар як рӯз зиёда аз 8-10 маротиба пешоб кунӣ бо сӯзиш дар минтақаи камар, бештари одам мефаҳмад ки аллакай худаш гирифтори бемории гурда гаштааст. дар дигар мавридҳо намедонанд ки ин чӣ хел дард аст. Дарди камарам ҳамин дардои хиёл мекунанд ки дарди гурда ҳаст ва худмуолиҷаро пеш мегиранд. Ин нодуруст аст. Ба духтур муроҷиат карда табобати дуруст гирифтан дар кор, таҳлилҳои лабораторӣ, санҷишҳои инструментарӣ гузаронида ба табобатро дурусттар гирифтан. саломат бошед. дар ҳама масалан бемориҳое ки вобаста ба гурда аст, аломату нишонаҳое ки боло зикр кардед, якранг ҳастанд ё ин ки масалан аз ҳамдигар тафовут дорад, аз ҳамдигар фарқ ҳам дорад? албатта бемориҳои гурда, клиникаи бемориҳои гурда аз якдигар фарқият дорад. баъзан бемориҳои гурда аст ки бе аломат мегузарад, бе ягон симптоми муайян надорад ва бори аввал муроҷиат мекунад, аллакай фаъолияти гурдаҳо боз мондааст, фаъолияти филтратсионӣ аз 10-15% кам, фақат мегӯяд мо дарди сар доштем, фишори хун баланд мегардид. ҳамаи он шахсоне ки синну солашон аз 45 поён ҳастанду гирифтори бемории фишорбаландианд, онҳо дар 85% ҳолатҳо гирифтори бемории музмини гурдаанд, чунки ин фишорбаландиҳо ба гурда вобастагӣ дорад. ва бо шахсоне ки гирифтори масалан диабети қанд ҳастанд, онҳо худашон бехабар мемонанд ки дар марҳилаҳои аввали гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд аллакай гурдаҳо осеб меёбад, чунки шахсони солим агар дар як шабона рӯз 1,5 литр пешоб ҳосил кунанд, беморони гирифтори диабети қанд истеъмоли зиёди моеъ дар онҳо дида мешавад ки то 5 литр об, ва дар ин ҷо гурда функсияш чанд маротиба чанд маротиба зиёд мешавад ва он маводое ки барои паст кардани қанди худ истеъмол мекунанд, онҳо ҳам низ таъсири заҳролудкунӣ ба гурда доранд. ва аз ҳамаи амун беморон хоҳиш карда мешавад ки ҳамаи он шахсоне ки гирифтори диабети қанданд, пас аз 1 сол 2 соли гирифторшавӣ ба диабет ҳатман ба духтури нефролог муроҷиат кунанд ва ё он шахсоне ки фишори хуни баланд доранду синашон то 45-50 расиданд, онҳо ҳам низ метавонанд зудтар ба духтури нефролог, чунки дар 75-80% ҳолатҳо фишорбаландӣ марбут аст ба бемории гурда. дар ин ҷо осеб меёбад мағзи гурда, паренхимияи гурда. барои ҳамин ин бемориҳо бояд бисёртар муроҷиат кунанд ба духтури нефролог. ино намефаҳманд, рафта ба духтури уролог муроҷиат мекунанд. барои ҳамун дер мешавад ва дертар мекунанд, мебинанд бемориҳо уже оризаҳои бисёр доштанд. оиди фишори хун гуфтед, масалан баъзан ҳолатҳо дард дар гурдаҳо боиси номутадид гардидани намуни фишори хун мегардад. ин аз кадом ҳисоб бошад? чунки мо дар аввал гуфтем, гурда дар ҳосил кардани як ҳормон ки ренин ном дорад иштирок мекунад. вақте ки гурдаҳо осеб меёбанд, зуд дар хуни мо ренин баланд мешавад, ҳамин гормони ренин. ин гормони ренин ба ангиотензин таъсир карда, ангиотензини 2 қобилияти танг кардани рагҳои хунгарро дорад ва вақте ки рагҳои хунгар танг мешавад, зуд фишори диастоликӣ баланд мешавад. ана сабаби баландшавии фишори хуни гурда маҳз гормони ренин мебошад. мехостам пурсам бошам ки чаро таи солҳои охир гирифторони ҳамин бемории гурда зиёд шуда истодааст? новобаста аз пешравии соҳаи тиб, новобаста аз оне ки технологияҳо пеш рафта истодаанд, дар қатори ин бемориҳо низ зиёд рафта истодаанд. пеш аз ҳама мо бояд ба тарзи ҳаёти солим, масалан дар ҷумҳурии мо бисёртар ба истеъмоли гӯшт рағбат доранд ки яке аз сабабҳои осебёбии бемориҳои вазнини гурда истеъмоли барзиёди маводҳои гӯштдор мебошад. эмин доштан аз маводҳои зиёди сафедаҳои ҳайвонӣ дошта, маводҳои гӯштӣ, камтар истеъмол кардани намакҳои ошӣ ки инам низ ва худдорӣ кардан аз маводҳои алкоголӣ, яъне машруботҳои спиртӣ, инам ба осеби гурда оварда мерасонад. ҳамаи ҳамин боис шуда истодааст ки баъд таъсири экологӣ низ ба гурдаҳо осеб расонида истодааст. дар мавриди омилҳои экологӣ гуфтед, масалан ҳангоми иваз шудани
фаслҳои сол ё ҳангоми иваз шудани ҳарорат, ина ки масалан дар оғози фасли баҳор қарор дорем, чӣ гуна бояд ки шахс худро дар ҳамин мавсиме ки баъзан ҳарорат паст аст, баъзан ҳарорат баланд, гурдаҳои худро ё ин ки саломатии худро эмин нигаҳ дорад? ҳама одамон бояд худро аз шамолкашӣ эмин доранд, нигоҳ доранд, либосҳои гарм пӯшанд, чунки ҳолиам ҳоли дар вақти баҳор авҷгирии касалҳо аст. Бемориҳои гурда бисёр авҷ мегиранд. таъсире ки якбора ба гармӣ ва аз шамолкашӣ эҳтиёт накунанд ва боз дар натиҷа боз яке аз таъсирҳои муҳити экологӣ ин мебошад ки дар фасли тобистон зиёд арақкунӣ ба вуҷуд омада миқдори оби организм кам мешавад. вақте ки дар организм об кам мешавад, гурдаҳо беоб мемонанд, зуд ба беморӣ гирифтор мешавад ки ба пайдошавии сангҳо ин боис мешавад. истеъмоли зиёди об дар як рӯз дар фасли гармо аз 2.5 то 3 литр об бояд истеъмол кунанд, чунки гурдаҳо ҳангоми беоб мондан зуд осеб меёбанд. ишора кардед ба пайдошавии сангҳо дар гурда ва миёни гирифторони бемории гурдаҳо бисёр нафарон масалан аз пайдо шудани санг ва намакҳо дар гурдаҳои худ шикоят доранд ва аз ин пайдошавии сангу намакҳо ба табибон муроҷиат мекунанд. Чӣ боис мешавад ки масалан анамин сангу намакҳо дар гурдаҳои шахс пайдо шавад ва кадом хатару паёмадҳоро гӯем дорад? омилҳои пайдошавии сангҳо бисёранд. Якчанд омилҳо ба ҳам якҷо гашта ба пайдошавии сангҳо оварда мерасонанд. дар ҷои аввал чиқдре ки мо гуфтем, истеъмоли зиёди сафедаҳои ҳайвонӣ. ана ҳамин боис мешавад ки миқдори зиёди калсий дар организм, яке аз элементҳои химиявӣ калсий зиёд гашта ва дар каналчаҳои гурда ба ҷамъшавии маводи калсий, аму калсий оксалатҳо, намакҳои сангҳо метавонанд оксалат, фосфат ва урат шаванд, ки аз ҷумла ба пайдошавии сангҳои оксалат истеъмоли зиёди маводи гӯшти, истеъмоли алкогол ва намак, истеъмоли зиёди намаки ошӣ аз ҷумла реабсорбсияи натриро зиёд мекунад ва дар пайдошавии сангҳо боз як роли муҳим мебозад ва ҳангоми дар ғизо, дар ҳамин ҳангоми истеъмоли ғизо кам будани маводи калий, ки танзими калий ва калсий дар ҳам бо ҳам дар мувозинатанд. вақте ки калий ба организм намерасад, калсий зиёд гашта маҳз дар ҳамун каналчаҳои гурда пайдошавии сангҳо оварда мерасонад. бале чуноне ки гуфтанд, сангҳо чанд намуд мешаванд. сангҳое ҳастанд ки диаметрашон хурд аз 0.1 миллиметр сар мешаванд то 1 сантиметр. ино бароварди ин сангҳо камтар осон ҳаст. баъд гиёҳҳо, мисол гиёҳҳои шифобахш, шифочойҳо, бисёр нӯшидани нӯшокӣ ва дармони табобатӣ мебуроянд. ҳастанд ки сангҳои бениҳоят калон аз 1 сантиметр бо калон инора ба маводҳои табобатӣ гирифта намешавад, чунки инҷа амалиётҳои ҷарроҳӣ кардан дар бо фақат амалиётҳои ҷарроҳӣ. ман чӣ гуна анамин намакҳои пайдошуда ё сангҳои пайдошударо метавонем аз гурдаҳо бартараф кунем то аз дарду аз ранҷи он дар амон бошем? кадом усулҳои содда осон ҳаст ки масалан? бале, чиқдре ки гуфта гузаштам, сангҳое ки то 1 сантиметранд, ино бештар бо маводҳои доругӣ афтонда мешаванд ва сангҳои марҷонмонанде ҳастанд ки тамоми ҳамун системаи ҷамъоварандаи гурдаро фаро гирифтаанд ва часпида бо паринхимаи гурда истодаанд, ки инро танҳо роҳи табобати ҷарроҳӣ дорад. барои афтондани сангҳон бисёртар ҳастанд сангҳое ки зудшикананд, сангҳои оксалатӣ тез мешикананд ва бо маводҳои доругӣ метавонем ки афтонем. масалан ҳамин истеъмоли зиёди об худаш ба афтидани сангҳо оварда мерасонад. аз 2.5 то 3 литр ҳамун маводҳои доругие ки мо метиҳем дар баробари вай мо истеъмоли зиёди обро тавсия метиҳем, ки зуд ба афтидани сангҳо ба ҳосилшавии зиёди пешоб ҳосил шавад, шуста ҳамун сангҳоро меафтонад. пайдо шудани анамин намаку сангҳо ба роҳҳои пешобгузар чӣ гуна таъсир дорад? вақте ки дар гурда пайдошавии сангҳо ба амал меояд, паринхимаи гурдаро об мекунад ва метавонад ки фишори хуни беморро баланд кунад дар ҷои аввал. дар ҷои дуюм, вақте ки сангҳо ҳангоми афтидан аз роҳи пешобгузар меоянд ва дар найчаи пешобгузар руст мешаванд,
ки гидронефроз мегӯянд, яъне гирифтани об, ки ҳатто метавонад ки пурра агар маҳкам шавад гурдаро аз фаъолият монад. бале паёмадҳои ҳамин сангҳо бисёр хавфнок мебошад. Метавонад ки гидронефроз шавад, ретрогидронефроз, яъне шурӯи пешобгузар дар якҷоягӣ бо гурда ва ҳатто метавонад ки ба бепешобӣ, анурия, яъне ки тамоман гумшавии пешоб метавонад оварда бирасонад. Барои ҳамин сари вақт бояд табобати санги гурда муолиҷа ёбад. яъне ҳангоми ки ҳамун сангҳое гуфтед ки масалан тамоми гурдаро фаро мегирад, метавонад ки роҳҳои пешобгузарро маҳкам кунад, бале, пурра маҳкам кунад. саломат бошед. Оиди истеъмоли ғизо гуфтем, масалан боло қайд кардем ки истеъмоли ғизо низ метавонад таъсиргузор бошад. Кадом хӯрокиҳо масалан тавсия дода мешавад ва чӣ гуна аст реҷаи паҳрези нафароне ки ба бемории гурда гирифторанд? шахсоне ки гирифтори бемории гурда ҳастанд, онҳо бояд дар ҷои аввал аз истеъмоли хӯрокҳои тезӣ даст бикашанд, чунки боиси ҳамин бемории гурда мешаванд. ва дар ҷои дуюм истеъмоли ками намаки ошӣ, чунки истеъмоли зиёди намак ки дар таркибаш элементи натрий дорад, боз ба гурдаҳо таъсир мерасонад. ва иваз кардани сафедаҳои ҳайвонӣ ба сафедаҳои растанигӣ. инҷо мо низ якчанд номгӯи маҳсулотҳоро пешниҳод намудаем. агар ки масалан гуфтед ки сафедаҳои ҳайвониро бо сафедаҳои растанигӣ иваз кунем, кадом намуди ғизоҳои растанигӣ тавсия дода мешавад? бештар сафедаҳои ҳайвониро метавон бо растаниҳои лубиёгиҳо иваз кард. мана дар ҳамин таркиби лубиё, нахӯд, ҳамино сафедаҳои растанигӣ зиёданд. метавонем ки мо истеъмоли гӯштро камтар намуда ва ба истеъмоли сафедаҳои растанигӣ рӯ биёрем. чӣ гуна аст реҷаи янамун паҳрези нафарони гирифтори бемории гурда? ҳамаи шахсоне ки гирифтори бемориҳои музмини гурда мебошад, мо дар ҷои аввал ба онҳо тавсия медиҳем парҳези мизи 7, яъне ин миз аз он иборат аст ки хӯрокҳои камнамак ва камсафеда дар ҷои аввал меистад. истеъмоли зиёди гӯшт на танҳо ба бемории гурда, боз бемориҳои дигаре ҳастанд ки аз қабили подагра оварда мерасонад, ки 50% шахсоне ки бемории подагра доранд, онҳо низ гирифтори иллати гурда мебошанд. саломат бошед. ва аз шумо пурсидани ҳастам ки бемориҳои янамин вобаста ба гурда ё бемории гурда ирсӣ буда метавонанд? бале, ирсӣ буда метавонанд, чунки дар оила мешавад ки як нафар бемории мисол қанд дорад, баъд фарзандои онҳо мегузарад, яъне ки гузарад, ҳатман ба бемории гурда оварда мерасонад. дар як оила мо дида будем, ба чашми худ омада буданд 4 нафар бемор шудагӣ аз бемории қанд ба бемории гурда. барои чӣ баъзан мушоҳида мешавад ки масалан яке аз гурдаҳо дар баъзан шахсон инкишоф намеёбад? дар ин ҳолат ҳам ҳамин хел ҳолатҳо ҳаст ки бемориҳои гурда илтиҳобӣ аз рӯзҳои аввал ҳастанд, 3 моҳа 6 моҳа то 1 соли аввал ино табобат намеёбанд, намегиранд, намефаҳманд. ино ба боиси вазнин шудани беморӣ мегардад ва ба норасогии фаъолияти гурдаҳо оварда мерасонад. барои ҳамин мо тавсия медиҳем ки барои иваз кардани гурда, чунки дигар ҳеҷ илоҷ нест. масалан дар сурате ки масалан як гурдаи каст гирифта мешавад, вазифаи анамун ду гурдаро як гурда иҷро карда метавонад? бале, иҷро карда метавонад, агар гурдаи солим бошад. шахсоне ки аз кӯдакӣ гирифтори гипоплазия мегӯянд, хурчави як гурда мебошанд ва гурдаи дигар бо муриди замон оҳиста оҳиста дар давоми ҳаёт фаъолияти гурдаи дигарро худи як гурда ба ӯҳда мегирад ва дар натиҷа гипертрофия, гиперфунксия мешавад. гурдаи дигар калон ҳаҷманд мешавад. агар дар меъёр 10-12 сантиметр бошад, шахсоне ки як гурда гипоплазия дорад, гурдаи дигаршон аз 13 то 14 сантиметр дар бар мегирад, ки метавонад ки функсияи ӯро пурра ба ӯҳдаи худ бигирад. ҳангоме ки дарди гурдаро эҳсос мекунем, дарди сахтро дар канори гурда эҳсос мекунем ва баъзан ҳолат аз маводҳои доруворие ки дардро бартараф мекунанд истифода мебарем, янамин рафтори мо боиси халалдории гурда ё дигар узвҳои организм намегардад? 100% мешавад, чунки ҳамаи маводҳои бедардкунанда аз қабили парацетамол, диклофенак, ситрамон ва ғайраҳое ки ҳамаи маводҳои ношпа ки барои бедардкунӣ истеъмол мекунем, зуд дар баъзе ҳолатҳо баъзан истифодаи як нодуруст як парацетамол ба пурра харобгардии фаъолияти гурда мерасонад. маҳз маводҳои бедардкунанда ҳамаашон таъсири заҳролудкунандаи гурдагӣ доранд.
чунки фақат бедард кардан ин маънои табобатро надорад. пас дар ҳамин ҳолате ки масалан дард фаро гирифтааст касро чӣ бояд чӣ гуна рафтор кунад ки аз ҳолати ногувор раҳо ёбанд? сари вақт бояд ба духтур муроҷиат кунад. Агар норасоӣ ба духтур бошад, масалан дурдаст бошад, ё метавонад ки нисбатан маводҳои сабуктар метавонанд истеъмоли ношбат камтаъсир аст нисбат ба диклофенак ё нисбат ба парацетамол ё нисбат ба цитрамон. Ино бо камтаранд, таъсири нохуш кам доранд ва дар муддати то 24 соат зуд ба духтур бояд муроҷиат кунад. саломат бошед. оиди масалан истеъмоли ё истифодаи гиёҳҳои табиӣ гуфтем ва дар миёни ҷомеаи мо низ анамин ақидаҳо оиди атрофи истифодаи гиёҳҳои табиӣ зиёд аст. масалан хусусан калонсолони мо ҳангоми гирифтории бемории гурда ё дилхоҳ бемориҳо тавсия медиҳанд ё ки пешниҳод мекунанд ки аз намуде аз гиёҳҳои табиӣ истифода карда шавад. дар ин сурат дар ҳолати гирифтории бемории гурда кадом гиёҳҳои табиӣ бояд истифода шаванд ва албатта ки дар кадом меъёр? масалан барои муолиҷаи намакҳо сангчиҳои хурд метавонанд истифодаи мана пӯпаки ҷугорӣ ки ба зиёдшавии ҳосилшавии пешоб оварда мерасад, таъсири диюретикӣ дорад, метавонад сангҳои майдаро афтонад. хори марғелон ва ғайра растаниҳои шифобахш ниҳоят дар ҷумҳурӣ зиёданд. метавонанд пурра аз ҳама намуди ҳамин растаниҳои шифобахш танҳо дар меъёр аз растаниҳои шифобахш шифочой масалан 6-7 намуди гиёҳҳо дар якҷоягӣ комбинатсия шуда дар шакли парашокҳо ҳастанд ки метавонад танҳо як парашок дар як рӯз истеъмол кунад. ним стакони об саҳар, ним стакон бегоҳ истеъмол кунад кифоят. истеъмоли барзиёдам низ ба беобшавии организм ва боз оризаву паёмадҳои нохуш низ дорад. дар баъзан ҳолатҳо метавонанд ки фишори хунро низ паст кунанд истеъмол. барои ки дар як шабонарӯз ним стакон саҳар ним стакон бегоҳӣ бояд нӯшанд ва ё як чойники калон як рӯзи дар рӯз ба менӯшанд. фишори хуни онҳо бениҳоят паст мешавад, чунки ин растаниҳо фишори хунро чунки хосияти ронадагӣ ки доранд, барои ҳамин ҳолати онҳо бад шуда фишори хун паст мекардад. яъне ки барои ҳамин истеъмолро дар меъёр нӯшидан дар кор. дар баъзан ҳолатҳо масалан шахсоне ҳастанд ки истеъмоли оби муқаррариро барзиёд истифода мебарад. масалан аз меъёр зиёд истифода бурдани об ҳангоми гирифтории бемории гурда зарар надорад? дар инҷо гуфта гузаштем дар бемориҳои санги гурда обнӯширо мо зиёд менависем, чунки вай ронда пешобро ронда сангҳоро берун кунад. дар дигар бо бемориҳои мо дорем ки норасогии фаъолияти гурдаҳо музмини фаъолияти гурдаҳо онҷо обнӯшӣ кам бояд бошад, чунки вайҳо худошон варамии тамоми бадан доранд, пешобронӣ кам ҳаст. барои ҳамин ҳам обам дар меъёр бояд нӯшанд. тамошобинони азиз, бахши тавсия аз пешниҳоди шумо мебинем ва боз ҳам баъдан суҳбатро идома медиҳем. тавсия барои нафарони гирифтории бемории гурда. толи 5 сол барои беморони санги гурдаро аз сар гузаронида зарур аст ки дар ҳар 3 моҳ пешобро ташхис намуда аз назорати дурусти ултрасадо гузаранд. ба беморон тавсия дода мешавад ки дар як шабона рӯз то 2-12 литр об нӯшанд. обро дар вақти ғизо ва 2 соат баъди ғизо нӯшидан беҳтар аст, зеро дар ин лаҳзаҳо миқдори оби ҷисми инсон кам мешавад. пеш аз хоб нӯшидани як миқдор об низ муфид аст, чунки шабонгаҳ ҷамъшавии пешоброниро пешгирӣ мекунад. беморе ки зуд ба табиб муроҷиат намуда тибқи тавсияҳои ӯ амал менамояд, ба дубора пайдошавии санг дар гурдаҳои хеш кам дучор мешавад. бемор бояд донад ки дар сурати пешгирӣ накардани беморӣ ва ба тавсияҳои табиб эътибор надодан хавфи дубора пайдошавии санг дар зарфи 10 сол 50% ва дар тӯли 20 сол бошад 80% зиёд мешавад. ва инҷо мехостам дар мавриди роҳҳои пешгирӣ аз бемориҳои гурдаро мегуфтед. кадом роҳу усулҳо ҳастанд, кадом тавсияҳо ҳастанд ки масалан шахс метавонад ҳангоми истифода, ҳангоми ба кор гирифтан аз иллатнокии гурдаҳо дар амон бошад? шахсоне ки масалан гирифтори бемории фишорбаландӣ ҳастанд, зуд танзими фишори худ маводҳои фишорпасткунанда истеъмол кунанд. шахсоне ки гирифтори диабети қанд ҳастанд, онҳо бояд қанди хунро ба меъёр дароранд. баланд чӣ қадар фишори хун ва қанди хун баланд гардад, зуд фаъолияти гурдаҳо паст мегардад. ва баъд
истифодаи ҳатмии гигиенаи шахсӣ, масалан дар духтарчаҳо бинобар сабаби кӯтоҳ будани найчаи пешобгузар маҳз барангезандаи ҳамин беморӣ чӯбча микроби рӯда мебошад, ки дар рӯда мебошад. Агар гигиенаи шахсиро риоя накунад, зуд ба илтиҳоби гурда оварда мерасонад. Истифодаи гигиенаи шахсиро риоя намояд, қанди хунро ба меъёр дурорад, фишори хунро ба меъёр дурорад ва аз шамолкашӣ парҳез кунад. амино ҳамаш боис мешавад ки бемории гурда пешгирӣ ба табибон муроҷиат карда худ муолиҷа накунанд. бинандагони гиромӣ, барномаи Солим бимонед буд аз телевизиони Сафина дар мавриди бемории гурда. Ташаккури зиёд мегӯем барои мутахассисон барои пешниҳоди маслиҳатҳои муфиду судманд ва бовар дорем ки дар суҳбатҳои баъдӣ моро ҳамроҳӣ мекунанд ва дар мавриди роҳҳои пешгирии бемории гурда боз ҳам тавсияҳои судманд пешниҳоди мо ва бинанда мегардонанд. Анҷоми барнома аст бинандагони азиз, то барномаҳои баъд ҳамеша солим бимонед.